ਅੱਜ पंजाब सरकार पंजाब दी कैबिनेट ने पास किया है कि असी 8 तरीक नूं आने वाली 8 नवंबर नूं विधान सभा का सैशन बुलाउण जा रहे हैं। स्पैशल सैशन विधान सभा का उहदा मेन मकसद है कि जिहड़े खेती दे काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, पंजाब सरकार किसानां दे नाल मिल के हमेशा मंग करती आ रही कि इन्हां नूं रद्द किया जाए, लेकिन अजे तक ना कोई समझौते वालों गल तोरी गई है, समझौता किया गया तो ना ही ये रद्द किए गए। सो ऐसी केंद्र सरकार को अपील करते हैं कि इन्हां दा छेती निपटारा किया जाए, इन्हां नूं रद्द किया जाए, नहीं तो असी 8 तरीक नूं विधान सभा का सैशन बुला के इन्हां नूं रद्द करांगे। 8 तरीक तक साडी मंग है कि इन्हां नूं रद्द कर दिता जाए। दूसरा, BSF की जिहड़ी रेंज है वो 15 किलोमीटर तो बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दी गई। साडे पंजाब सरकार का यह हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि पंजाब दा लॉ एंड ऑर्डर मौजूदा पंजाब सरकार देखे। ये जिहड़ा साडा हक है, इनू अननैसेसरीली विद द पंजाब गवर्नमेंट इसनू BSF का दायरा 15 तो 50 कर दिता गया, जिहड़ा कि असीं समझदे साडे पंजाब दे हक्कां ते डाका है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विधान और कानून दे उल्ट है, सेंटर स्टेट रिलेशनां दे विच विघन पाउंदा है। फैडरल सिस्टम जो साडा है उसकी भावना दे कॉन्स्टिट्यूशन की भावना दे उल्ट है। इस करके असीं सारियां पार्टियां दी एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई सी, जिहदे विच सारियां पार्टियां ने मिल के ये चिंता जाहिर की है कि ये गलत होया, नहीं होना चाहिए। इस तो केंद्र के जिहड़े मनसूबे है वो सानू चंगे नहीं जाप रहे, इसलिए ये बारे भी एक स्पैशल सैशन असी विधान सभा का 8 तरीक नूं बुलाया और असी मंग भी करते हैं कि 8 तरीक तो पहला ये जिहड़ी नोटिफिकेशन हुई है इसनूं वापस ले लिया जाए। अदरवाइज साडी मजबूरी होएगी कि असीं इहनूं रद्द करांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आउणगे, सेंटर स्टेट के रिलेशन खराब होणगे। इस तरह की गतिविधियां च पंजाब सरकार नूं केंद्र सरकार ना पावे। असी मंग करते हैं कि इन्हां नूं 8 तरीक तक नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए, इसदा हल कढ़िया जाए। किसी तरह भी पंजाब के लोगों नूं, पंजाब की पोलीटिकल पार्टीज़ नूं, पंजाब सरकार नूं ये जिहड़ी नोटिफिकेशन की है, दायरा बढ़ाया गया है, वो सानू मंजूर नहीं है। असी इसनूं अपने हक्कां ते डाका समझते हैं और एक किस्म का गवर्नरी राज या प्रेजिडेंट का रूल ये डायरैक्ट इंटरफेरेंस है केंद्र सरकार की, जिहड़ी कि असी हर तरीके दे नाल रद्द करते हैं। तो आने वाले विधान सभा के सैशन विच विचारन वास्ते असी सैशन स्पैशल तौर पर बुला लिया है। हुण मैं तुहाडे नाल गल करनी है कि इंडस्ट्री ते व्यापारी इन्हां नूं जिहड़ियां राहतां दी जरूरत है ताकि साडा व्यापार पंजाब दे विच वधे फुले, साडी इंडस्ट्री पंजाब दे विच वधे फुले, उहदे बारे साडियां लगातार कई मीटिंगां इंडस्ट्री ते व्यापारियां दे नाल होईयां। उस संबंध दे विच अज असी कुछ राहतां मैं तुहानूं दस्सण जा रहा जिहड़ियां पंजाब सरकार इंडस्ट्री ते व्यापारियां नूं दे रही। सब तो जरूरी है कि दुकानदार जिहड़ा बाजार दे विच बैठा है उन्हां नूं एक चंगा माहौल सरकार वालों मिले। इसलिए असी इंस्पैक्टरी राज है जिहड़ा ये खत्म करना है पंजाब च। ऐसी एक चंगा माहौल दुकानदार नूं देना है,
ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਿਓ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਖੇਲ ਖਿੱਲਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੇਲ ਖਿੱਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 2011 ਤੋਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ FM ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੈ 16-17 ਦੇ, 14-15 ਦੇ, 15-16 ਦੇ, ਬੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੈ। 48,000 ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋ 40,000 ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ 8,000 ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਨੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 time ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। 30% ਪੈਸਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 20%, 30% ਦਾ 20% ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ 80% ਅਗਲੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 1 time ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PSIDC, PFC, PAIC, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 time ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ
ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 50% ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 50% ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CLU ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, CLU ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ CLU ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 6 ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, 6 ਕਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਣਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, 24 ਫੁੱਟ ਦੇ, 22 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਣੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਫੁੱਟ ਛੱਡ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੱਟੀ ਮੱਖੂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟੀ ਮੱਖੂ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ।